الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفره وعتذره استحضروا عظمة الله في قلوبكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من النار. اللهم اجعلنا من النار. السلام عليكم.
الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وما أعنا على ذكرك وشكر عبادتك تسمع Itu ada. merupakan zikir badalan an zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, kemudian dilahirkan dan diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, yang kelak akan menjaga Islam dan peradaban Islam di bumi Amerika tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah menceritakan sampai kepada meninggalnya pendiri Daulah Zengkiyah, yaitu Sultan Imanuddin Az-Zengki. Gelarnya apa? Al-Malik Al-Mansur. Kemudian digantikan oleh dua anaknya. Anaknya yang pertama bernama Nuruddin Az-Zengki, salah satu pahlawan Islam dalam mengusir tentara salib. Dan anak kedua dari Sultan Imanuddin adalah Saifuddin Ghazi I. Saifuddin Ghazi I dikasih daerah namanya Mosul, jadi gubernur di situ, sedangkan Nuruddin Az-Zengki menjadi pengganti daripada ayahnya Imanuddin Az-Zengki. Kalau berbicara tentang perang salib, tidak boleh lepas dari Imanuddin Zengki, kemudian anaknya Nuruddin Zengki, barulah kita bisa masuk membicarakan tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ayahnya digelar Al-Malik Al-Mansur, kalau Nuruddin Az-Zengki digelar sebagai Al-Malik Al-Adil, raja yang adil. Dan di masa kepemimpinan Nuruddin Az-Zengki ada terjadi suatu peristiwa di Madinah, yaitu kerajaan Kristen di Andalusia itu mengutus dua orang kulit putih yang akan ditugaskan untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Sultan Nuruddin Zengki itu bermimpi. Dalam mimpinya itu terbangun Sultan itu berada di Madinah. Kira-kira dari tempat berdirinya itu jarak 1 kilo lah terlihat itu Masjid Nabawi. Pada saat ketika dia sadar dia sedang berada di Madinah Al-Munawwarah, Sultan Nuruddin Az-Zengki itu bahagia sekaligus bersedih. Kemudian dia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Di mana Nuruddin? Ketika aku sedang butuh pembelaan, ketika aku sedang dalam bahaya. Di mana Nuruddin dari kalangan umatku?" Kemudian ada seorang laki-laki hadir dalam mimpi tersebut. Kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Sultan, "Wahai Sultan, sesungguhnya Rasulullah meminta pertolongan kepada kita. Tapi ini masih kabus, ini apa yang dimaksud?" Dan dalam mimpi itu,
kawasan daripada pekarangan tempat dikubur Raudhah, tempat dikuburkannya jasad Rasulullah itu berkabut tebal dalam mimpi tersebut. Kemudian ketika sedang memperhatikan Raudhah dengan kabut yang tebal itu, lewatlah dua orang kulit putih yang memakai pakaian Arab sedang memanggul dua karung yang tidak diketahui isinya apa. Dan mereka terkejut ketika melihat Sultan Nuruddin dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah mereka lihat, mereka percepat jalannya. Kemudian Sultan Nuruddin terbangun. Kemudian wazirnya mengetuk pintu. Sultan, katanya ada sesuatu yang urgen. Ada seorang yang menunggumu di luar dan dia tidak bisa menunggu untuk waktu subuh berjumpa denganmu. Jadi Sultan zaman dahulu itu gampang ditemukan, Pak. Gampang dijumpai. Walaupun urusannya banyak, urusannya medan jihad, urusannya melawan tentara salib. Kalau memang mau jumpa Sultan, menteri nggak boleh menghalangi. Akhirnya berjumpa dengan Sultan. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku melihatmu. Dan kita berbicara dan mendengar bahwasanya Rasulullah SAW tengah meminta pertolongan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, di mana Nuruddin dari kalangan umatku? Sesungguhnya aku sedang butuh pembelaan, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak aman. Kemudian ditanya oleh Sultan Nuruddin Az-Zenki, jadi apa maksud mimpi tersebut? Kemudian si laki pria tadi menjawab, yang sama mimpinya dengan Sultan, bahwasanya ketika aku bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, maka tanyakanlah kepada Nuruddin apa yang sedang menggangguku. Kemudian Sultan Nuruddin berpikir dengan kecerdasannya, dia melihat orang kulit putih dua, kemudian juga dia melihat membawa karung, barulah dia meyakini bahwasanya ada percobaan untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Kemudian Sultan Nuruddin pada malam hari itu juga menjelang subuh mengatakan, besok setelah subuh kita akan berangkat ke Madinah. Ya, singkat cerita sampailah Sultan Nuruddin di Madinah dan disambut oleh Gubernur Madinah. Kemudian Sultan Nuruddin ditanya, wahai Sultan, setelah berziarah ke makam Rasulullah, apa tujuanmu datang ke Madinah? Karena dia tahu Sultan ini sibuk kan, mengurus tentara salib yang ada di negeri Levan. Kemudian Sultan menjawab, sesungguhnya kedatanganku dengan hadiah yang banyak. Aku mau seluruh penduduk Madinah datang ke pekarangan Masjid Nabawi untuk mengambil hadiah mereka. Akhirnya diumumkanlah itu. Siang hari semua datang penduduk Madinah. Mau mengambil hadiah dari Sultan Nuruddin Az-Zenki yang dibawa dari Damaskus. Kemudian setelah selesai, ditanya oleh Sultan Nuruddin kepada gubernur, ini bagaimana? Apakah semua rakyatmu di Madinah ini sudah keluar semua mengambil hadiah dariku? Ya, aku rasa semua sudah mengambil, kecuali ada dua orang pemuda yang datang dari Andalusia. Mereka mengaku Muslim kepada gubernur. Niat mereka di sini adalah untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan belajar ilmu hadis dari para ulama di Madinah. Ya, kemudian Sultan Nuruddin mengatakan, kalau begitu hadirkan mereka kepadaku. Ya, akhirnya diutuslah orang yang memanggil ke rumah dua orang kulit putih tersebut yang datang dari Andalusia. Apa yang ditanyakan? Ketika diajak mereka untuk meminta hadiah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami kemari datang belajar, tidak untuk mengambil hadiah. Maka sampaikan salam kami kepada Sultan, bahwasanya kami tidak bisa menerima hadiah tersebut. Kembali lagi utusan tadi. Setelah selesai utusan tadi, disampaikan kepada Sultan Nuruddin, kata Sultan Nuruddin, mereka
harus datang. Ya. Akhirnya disusul lagi ke rumah itu, Pak. Ternyata di dalam rumah itu udah kosong, Pak. Kosong. Akhirnya Sultan Nuruddin langsung datang ke rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan di dalam rumah. Ternyata di dalam salah satu lantai itu ada yang bergerak di bawah permadani, diambil permadaninya, dan ternyata dibuka di bawah permadani itu adalah papan yang bisa dibuka, dan di dalamnya ada terowongan, dan dua pemuda tadi ternyata sudah keburu-buru untuk segera sampai ke makam Rasulullah karena mereka sudah meyakini bahwasanya Sultan ini datang karena dia mungkin mendapatkan ilham adanya gangguan terhadap jasad Rasulullah. Ini udah sampai sedikit lagi tuh. Akhirnya dikeluarkan mereka berdua dan ternyata wajah mereka berdua sama persis yang dilihat oleh Sultan Nuruddin ketika di dalam mimpinya. Dan ternyata, Pak, kenapa dikatakan waktu kabut? Karena mereka akan membuang tanah dari galian itu pada saat tengah malam, Pak. Di mana dibuang? Di pekuburan Baqi'. Alhamdulillah Allah selamatkan. Sebenarnya kisah penculikan jasad Rasulullah ini ada 4 kali. Tapi yang paling terkenal itu pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zenki. Kemudian setelah itu keduanya dipenggal, ya kan? Kemudian Sultan Nuruddin memerintahkan agar segera diantar ya tembaga dari Irak untuk membenteng makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak itu tidak ada satupun lagi kisah tentang keinginan untuk pencurian jasad Rasulullah, karena jasad Rasulullah itu di sekitar Raudhah itu semuanya sudah dibenteng pakai tembaga yang kuat. Itu salah satu yang dikenal dari Sultan Nuruddin Az-Zenki, ya, tentang bagaimana Rasulullah datang ke dalam mimpinya supaya diselamatkan dari orang-orang Eropa yang mau mencurinya. Masya Allah. Udah dicukupkan dulu ya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ibadakal mujahidina wal muwahhidin wal mustad'afina fi Gaza wa fi Indonesia wa fi Lubnan wa min masyarikil ardi wa magharibaha. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin was sahainal kafirin. Allahumma dammirhum badada waqtulhum adada wa la tughadir minhum ahada ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad kabarallahu inna ikram. Jazakumullah khairan. Bertemu lagi besok ya, insyaallah.